हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमर जो 4th सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स पिला डिस्कसन करते कोर 9 पेपर कोर 9 आमर यूनिट 1 सर्ट क्वेश्चन बा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एवं पार्ट 4 क्वेश्चन डिस्कसन सरी एवं यूनिट 2 जो आम रही पार्ट 1 पार्ट 2 एवं पार्ट 3 डिस्कसन सरी जाइए। आज आम पार्ट 4 डिस्कसन करवा जहाँकि लंग क्वेश्चन उपर आधारित। तेणु आमर पिलामानंक रिक्वेस्ट अनुसार कमेंट मध्यम मोर जो पिला माने कही कि कोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन कराई। तेणु से गुड़ाक देखिकी से अनुसार ही अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्जाम। तेणु आज चले जो रही आमर यूनिट 2 लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छ चैनल टू सब्सक्राइब कर और सांग मान पाखु शेयर कर जहाँफल कि जिते वीडियो मुझे अपलोड करी तुम मान पाखे शीघ्र पहुँची पार सर्वप्रथम पहुँची पार। चलो ताले वीडियो स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन हूँ कौन ना प्रथम क्वेश्चन हूँ विषय केन्द्रिक पारंपरिक पाठ्यक्रम कहले कौन बुझ। आमर यूनिट 2 रही टाइप्स ऑफ करिकुलम जहाँकि आमर सब्जेक्ट सेंटर लर्नर सेंटर एक्सपीरियंस सेंटर एंड कोर करिकुलम चारोटी पाठ्यक्रम आम रही प्रकार। तेणु विषय केन्द्रिक सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम कहले कौन बुझ। तार उत्तर हूँ पारंपरिक विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम शिशु अपेक्षा विषय को अधिक प्राधान्य दि जाए। यह केतेक शिक्षाविद पुस्तक केन्द्रिक पाठ्यक्रम बोली कही था। बुक सेंटर करिकुलम कहुए पुस्तक केन्द्रिक पाठ्यक्रम बोली कहुए। एथिरे शिशु प्रति आदौ ध्यान दि जाए नथाय। एथिरे शिशुर व्यक्तित्व सामाजिक प्रगति को दृष्टि दि जाए नथाय, परंतु शिशुर बौद्धिक विकास उपर यथेष्ट गुरुत्व दि जाए। एथिरे शिशु को केवल केतोटी मुख्य अंश को मन रखा केतोटी भाग को पढ़ा पड़ी थाए। यह शिशुर वास्तव जीवन सहित जड़ित नुहे। वास्तव जीवन समस्या को यही पाठ्यक्रम माध्यम समाधान कर नहीं। एथिरे शिशुर बहुविध आवश्यकता सामर्थ्य प्रतिभार परिप्रकाश निमंते दृष्टि न दे केतेक सीमित पुस्तकगत शिक्षा को नहीं पाठ्यक्रम प्रस्तुत होता है। एपरी पाठ्यक्रम को आदौ यांत्रिक कौशल व वृत्तिभित्तिक प्रयोगात्मक शिक्षा पद्धति अंतर्भुक्त करा नहीं। तेणु शिशुर सर्वांगीन उन्नति तथा व्यक्तित्वर विकास निमंते एपरी पाठ्यक्रम मूल्यहीन और निरर्थक अटे। केवल केतोटी विषय को मुखस्थ कर परीक्षा लिखि उत्तीर्ण हो केवल डिग्री और सर्टिफिकेट अधिकारी होगा यही पाठ्यक्रम प्रधान उद्देश्य और लक्ष्य। शिशुर आग्रह प्रतिभा को यही पाठ्यक्रम भ्रूक्षेप कर न थाए। यही पाठ्यक्रम शिक्षक और प्रशासनिक मंडली कि अधुना क्षमताशाली व्यक्ति मान संकीर्ण चिंताधारा और मत को पाथेय कर प्रस्तुत होता है। यही पाठ्यक्रम अनुसार प्राप्त शिक्षा केवल परीक्षा गृह कि उच्च क्षमता अधिकारी बेले प्राप्त वृत्ति निमंते मौखिक लिखित परीक्षा निमंते यथेष्ट सहायक होता है। यह छात्र को आशा और विश्वास जन्माइबा परिवर्ते निराशा और निरुत्साहर वार्ता प्रदान करता। जेहेतु ये हूँ सब्जेक्ट सेंटर्ड व विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम यह विषय को खाली गुरुत्व प्रदान करता। शिक्षार्थी को बा शिक्षार्थीर सर्वांगीन विकास निमंते कौन गुरुत्व दे न थाए। तेणु खाली केते गुड़े विषय बा इनफर्मेशन मन रखा एवं ताकू परीक्षा मन पकईक लिखा एवं परीक्षा पास करवा बा डिग्री हासिल करवा बा सर्टिफिकेट हासिल करवा होची विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम मुख्य लक्ष्य। तापर देख विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम वैशिष्ट्य क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम जो केते गुड़े वैशिष्ट्य परिलक्षित हुए सेगुड़िक होची यही पाठ्यक्रम लक्ष्य तथा उद्देश्य गुड़िक अत्यंत स्पष्ट अटे। यही पाठ्यक्रम संगठन कार्य अत्यंत सहज और सुविधाजनक अटे। यार पाठ्य विषय गुड़िक निर्दिष्ट पूर्व निर्धारित और नमनीय अटे। यह विभिन्न पाठ्य विषय गुड़िक मध्य सह संबंध रक्षा करने सहित यह शिक्षार निर्दिष्ट दर्शन उपर आधारित होता है एवं यह परीक्षार और मूल्यांकन व्यवस्था को बहु भाव सुगम करने सहित यह उत्साहित करें। तापर आसला जे विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम दोष त्रुटि कौन सब तार डिमेरिट्स रही ड्रबैक्स रही। विषय केन्द्रिक पाठ्यक्रम जो केते गुड़े दोष त्रुटि परिलक्षित है सेगुड़िक हूँ प्रथम पॉइंट हूँ विषय केन्द्रिकता। यही पाठ्यक्रम पुस्तक तथा विषय केन्द्रिकता उपर पर्यवसित हो शिशुर सर्वांगीन विकास बाधाप्राप्त होता है। विषय गुड़िक एक जलाबद्ध प्रकोष्ठ भली परस्पर पृथक होता है। तेणु सेगुड़िक मध्य सहसंबंध रक्षा करने केवे भी संभव नहीं। एथिरु अर्जित ज्ञान सुविन्यस्त और समन्वित नुहति। यह प्रकार ज्ञान मध्य जीवन सहित संबंधहीन भाव व्याहरण करा जाए। तेणु यह व्यवहार करा जाए। तेणु यह बेकारी समस्या वृद्धि करिथाए। तापर सेकेंड पॉइंट हूँ स्मरण शक्ति उपर गुरुत्व। यही धरणर पाठ्यक्रम स्मरण शक्ति उपर पर्यवेसित कारण
ଯେହେତु ଏହା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ଖାଲି ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବା ହେଉଛି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପୁସ୍ତକଗତ ବିଷୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ ସ୍ମରଣ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ମରଣ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସଂକୁଚିତ ପରିସର। ବିଷୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିସର ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ। କର୍ମାନୁଭୂତି ଓ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୃକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନୁମୋଦନ, ପ୍ରୟୋଗ, କୌଶଳ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅନମନୀୟ ଏବଂ କଠୋର। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣତଃ କଠୋର ତଥା ଅନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟର ଅବତାରଣା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ଶିଶୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ବା ବିଷୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଗ୍ରହ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ। ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମାନ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧହୀନ। ଆମର ଗୃହରେ ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରଭୃତି ବହୁବିଧ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ମାତ୍ର ବିଷୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦିଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଲୋକକଥା, ଲୋକଗୀତ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆ ପରେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ 4-5 ଲାଇନ, ଯାହାକି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବ ଯେ ବିଷୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କ'ଣ ଉପକାରିତା ରହିଛି, ଅପକାରିତା ରହିଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବାସ୍ତବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ, ଉନ୍ମାଦନା, ପ୍ରତିଭା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ବିକାଶ, ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦିର ସମନ୍ୱୟକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, କାରଣ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିର ଓ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଶିଶୁ ଯେପରି ତା'ର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ସେହିପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଅନୁଭୂତି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ। ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି, ଉନ୍ମାଦନା, ପ୍ରତିଭା, ମାନସିକ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାର ସମନ୍ୱୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁର ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତିଭାବ, ଦୟା, କ୍ଷମାଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆବସ୍ଥାର ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ABC ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଏ ରହିଲା ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍, ବି ରହୁଛି ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସି ରହୁଛି କମ୍ୟୁନିଟି। ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁର ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହ ଓ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ନ ହୋଇ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ। ବିରେ ହେଲା ବାଲାନ୍ସ ବା ସନ୍ତୁଳନ। ଶିଶୁ ଖେଳପ୍ରିୟ। ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଖେଳ ବା କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ଫଳରେ ଶିଶୁର ହୃଦୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ଶୈକ୍ଷିକ ଉପକରଣର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୀଜ ଓ ପାଠ୍ୟ ତାଲିକାର ପରିସରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୌଦ୍ଧିକ ପାଠ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ାନୁଭୂତିକ ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟି ବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା। ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ଶିଶୁର ଉତ୍ସାହ ତା'ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜଟିଳ ହେଲେ ଶିଶୁର ଉତ୍ସାହ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା କେତେକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଆଗ୍ରହ ଓ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ହେଲେ ପିଲାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ଯଦି ଜଟିଳ ହେବ ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତା'ର କେବେ ଆଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ବା ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା,
ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଶିଶୁର ପ୍ରଗତି, ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷକ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଶିଶୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅତୀତର ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଭୁଲି ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ କରି ନମନୀୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ। ଏହା ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ୱାଧୀନତା, ରୁଚି, ପ୍ରତିଭା ଆଦିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପୂର୍ବକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନରେ ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ଆଦିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶିଶୁର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଦିକୁ ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଚାରକୁ ନେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପୂର୍ବକ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ମାନୁଭୂତିକ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ଏହା ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାଧନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦେଶରେ ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ବହୁଜନ ଆଦୃତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଶାସକ ତଥା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୃନ୍ଦ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ ଶିଶୁର ସୁସଂହତି ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବା ସହିତ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହି ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ଅନୁଭୂତି ଖୁବ୍ ସୀମିତ, ଏଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହି ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିଶେଷତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସଚେତନତା ବୋଧ କମ୍ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସ୍ନେହଶୀଳ ହୋଇ ମନସ୍ତତ୍ୱ ବୁଝିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିପାରିଲେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିବା ଅତୀବ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଗତ ବିଭେଦ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଥିବା କାରଣରୁ ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିଯୋଜନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ସୀମିତ ଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ 4-5 ଲାଇନରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅନୁଭୂତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆମର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର୍ଡ କରିକୁଲମ୍ କ'ଣ? ଅନୁଭୂତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସମାଜର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧୁନା ସମାଜରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନମନୀୟ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଅଟେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁଳ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଜିତ ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ? ତୁମମାନେ ଏଇଟା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବାସ୍ତବତାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଶାଳା, ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ପରିଭ୍ରମଣ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ବିଶେଷ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଧାରଣତଃ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ
ପାଠାଗାର ସେବା, ଶୈକ୍ଷିକ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଭୃତିର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଥାଏ। ଅତୀତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଶେଷ କରି ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ପୁରାତନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁନଥିବା ଜ୍ଞାନ ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଯୌକ୍ତିକତା ଅପେକ୍ଷା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଇଚ୍ଛା ଓ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତିର ସଂଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତିରେ ପୂର୍ବାନୁଭୂତିର ପ୍ରତିଫଳନ ରହିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାଜର ପ୍ରତିରୂପ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଆହରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମକୁଶଳତା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତାପରେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପାଦେୟତା, ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ବା ମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର୍ଡ କରିକୁଲମ୍। ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାରିତା ବା ଉପଦେୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏହା ଶୈକ୍ଷିକ ସାଫଲ୍ୟର ଅନୁକୂଳ, ଆଚରଣର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ, ପ୍ରତିଟି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ପରିବେଷ୍ଟନୀ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ ପରିବେଶର ସଂସ୍ରବରେ ଆସି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପରିବେଶରେ ଘନିଷ୍ଠ ପରିଚିତି ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ପରିବେଷ୍ଟନୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାହାର ଶିକ୍ଷଣ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତାହାର ସମଯୋଜନା ସହଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସବୁ ଡିସ୍ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ବା ଡିମେରିଟ୍ସ ରହିଛି। ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେକ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୌଳିକ ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତିର ଅନୁକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହୁଏତ ସହଜ ତଥା ସୁଗମ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ରକ୍ଷା କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ, ଆଗ୍ରହଭିତ୍ତିକ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେପରି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସେହିପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାହ ସହଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଆନ୍ସର ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ, ପଛରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ତାପରେ ଲେଖିବ, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବା ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜଗତର ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ତଥା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୀଜ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା, ଏକତ୍ରୀକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଚଳଣି ଓ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ଏହି ବୀଜର ଧାରଣା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭୂତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବା ଅନୁଭୂତି ଭଳି ସାଧାରଣ ଧାରଣାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବୀଜ ହେଉଛି ଏକ ପଦ୍ଧତି, ପରନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବିଷୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବା ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କେତେକ ସଂଜ୍ଞାର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପିୟର୍ସଙ୍କ ମତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ କ୍ରମର ଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଅଟୁ। ଏ ଡଗ୍ଲସ୍, ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସାଧାରଣ ତାଲିମର ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଅଟେ। ତାପରେ ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛିତ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ।
ନେକ୍ସଟ ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର କୌଶଳ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଯୋଜନା ଉଦ୍ୟମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଦଳଗତ ଉପଦେଶନକୁ ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ। ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ବୀଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ମନୋଭାବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅଭିକ୍ଷମତା ଆଦିର ଯଥୋଚିତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ବିକାଶ ଓ ପରିବେଶଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବୀଜ କମନ୍ କୋର୍। ଦେଶର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ NCERT ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଗଣ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଦେଶର ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଉପାଦାନ ତଥା ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସ, ଭାରତର ସାଧାରଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ଲିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନତା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବାରମାନଙ୍କର ପାଳନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱଭାବର ଅଙ୍କନ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଏକତ୍ୱ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅପସାରଣ, ସମତାବାଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମାଜବାଦ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ବୀଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏ ଯେଉଁ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ବୀଜ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? NCERT ମାସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇ 10ଟି କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ବୋଲିକି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏ ହେଉଛି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 2ର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସବୁ 4ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକାର, ସେ 4ଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି 4ଟିର। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନେ ରହିଯିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଣିବି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3ର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆଣିବା 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ପାର୍ଟ IV ବା ପାର୍ଟ 4 ଯାହାକି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ କନେକ୍ଟ ରହୁଥାଅ, କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହୁଥାଅ ଏବଂ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।